Hello everyone, I am Asha, lecturer, Department of Commerce, GBR Degree College and PG Center, Huvina Hadagali. Today I am going to discuss the principles and practice of business management subject for BCom second semester students. In this video, I am going to discuss the concept of communication. Before going to discuss the concept of communication, we should understanding the meaning of management and what are the functions are to be carried by the management. Let us know about the management. Management is an art of getting things done through others, or management is a process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling the activities of business organization to achieve an organizational goals or objectives. Then what are the functions are to be carried by the management? Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Yes, so those functions are to be carried by the management. Like this, the communicating is also one of the function carried by the management. So then what is the meaning of planning? It is a predetermined course of action to achieve a specific goal or objectives, right? So our planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and by whom to do it. ಎಸ್ ಸೊ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. Organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise. Yes, so organizing is a group of people, right? So that's why there is a defining and grouping the activities of the enterprise into different departments, into different sections. Yes, so and establishing authority and relationship among them. Establishing the relationship and authority among them. And also next function is that staffing. Staffing also it's one of the function carried by the management, by which managers build an organization through the recruitment, selection and development of individuals as capable employees. Yes, so the staffing means it's a selection of right person for the right job. ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The next function is that directing. Direction is also interpersonal aspect of management which deals directly with the influencing of guiding, supervising, motivating subordinates for the achievement of organizational goals. And next one that is controlling. Controlling is also one of the function carried by the management that implies measurement of actual performance against the standards set and the correction of deviations if any to ensure achievement of organizational goals. Means it's a comparison between the actual performance with the standard performance. If is there any deviations, make it as a corrective action. Okay, so these functions are to be carried by the management. Like that, communicating is one of the function carried by the management. So communication is very important in the business organization as well as everyone's life. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂವಹನ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂವಹನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ introductory part, meaning and definitions of communication. Let us discuss the introductory part of communication. Yes, so the word communication is derived from Latin words communis, which means common. See, the communication is to life what oxygen is to fire. Communication is to life what oxygen is to fire.
ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ this aptly highlights the essence of communication in the life of living being. ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಹನ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂವಹನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆನೋ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆನೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕಲಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ intimate object also by watching, walking, sitting, face laughter, crying, anning, blinking, yes, so crooning. So this is one of the communication is found in that activities. Yes, communicate specific intention and desires. Yes, so the word communication is derived from Latin word that is communis, which means common. Here the English word communication is derived from the Latin word communis, indicating thereby to make common, to transmit, to impart. More appropriate of these, there is the idea of making common. Common involves in it the intention of sharing with someone or somebody. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇರ್ or communico, which means to share. In the Latin word it means communis, that is common. The communication is common, but derived from Greek word communicare or communico, which means to share, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And it is a process of exchange of facts, ideas, opinions, and a means that individual or organization shared the meaning and understanding with one another. Yes, so it's a process of exchange of facts, ideas, opinions. Yes, so the communication throughout a day, one may be making, talking, listening, writing, conversation with another, sometimes arguing, disputing, sharing opinion or feelings, seeking help, directing, reading, questioning. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓದ್ತೀವಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ವೆನ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, long breath or sounded breath communicates about tiredness or sound sleep of a person. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಅವನು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, communication is what? So it is a process of exchanging. I am already told in the introduction, that is, it's a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions. Yes. ಸೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾಸ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಸನ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ information, ideas, thoughts, feelings, emotions through the speech, signals, writing and behavior. Okay, so next, see this picture. Communication in personal life, how it is to be occur. The communication is occur. It is
this picture shows that communication in personal life. Yes, it is shows that communication in business. Yes, next I'm going to discuss the meaning of communication. What is meaning of communication? Let us discuss. I'm already told a process. It's one of the process, right, through which individuals mutually exchange their ideas, values, thoughts, feeling, and actions with ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಂವಹನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು, ಥಾಟ್ಸ್, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, so here the communication is very important for business organization. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೆಂಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೋ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಮ್ಮದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I am going to discuss the definition of communication. See this, according to the Webster's dictionary, communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols and signs of behavior. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ individuals. I am already told in the meaning, that is it's a exchanging of information between individuals through a common system and common system of symbols and signs of behavior. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗೋದನ್ನು, ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, another definition is given by, that is Robert Anderson. The communication is interchange of thoughts. Communication is interchange of thoughts, opinions or information
by speech, writing or signs. Same as previous, that is communication is interchange of thoughts, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಚ್, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬೈ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಚ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ signs. Okay, see, the communication is very important, not only for the business organization, it is also important for human beings. ಹೌದಾ? ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೆಸ್ಟ್ ಯು ಮೇ ಮಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಲೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೆಸ್ಟ್ ಯು ಮೇ ಮಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ listening this video. So next video, in the next video I am going to discuss the remaining part of this concept of communication. Thank you.